अलैक्म वीडियो दे भराओ की हाल है। ठीक हो से ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे, फिट फाट होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 पिजन तो जिस तरह के तुहानू पता है कि भाई जी बयानबाजी बोतानबाजी जिहड़ी होंदी है भी जिहड़ी चलदी है भी एक यंग प्लेयर ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मगर जितने भी ये है ने ना मचोर साढ़े उस्ताद, मैं हूँ बार बार इन्हों का नाम ही नहीं लेना चाहता क्योंकि यार सानू इन्हों नाल भी प्यार है। मगर क्या है कि जिस टाइम फिर चीज़ां तकी दियां ने फिर चीज़ां तक के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ कमेंट कर सकते हो क्योंकि जिस टाइम कोई बंदा फेसबुक ते या यूट्यूब ते कोई चीज़ लांदा ना तो ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ कमेंट ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ कमेंट करने की इजाज़त रखते हो। तो इस गल्ले जितने भी वीर भरा अज मैं तुहाडे नाल जिहड़ियां चीज़ां मन्नू नहीं चंगियां लगियां वो मैं तुहाडे नाल शेयर करना। ठहर जरा मैं खिड़की बंद कर ला, आवाज़ आउंदी होनी भी बाहरों जी। तो खिड़की मैं कर ली है बंद। तो हुण जिहड़ा ना मैं तुहानू दसना जिहड़ा 24 घंटे हो गए ने इस पोस्ट नूं लगे हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ लाली बरदरान अगर इतने ही थे तो क्यों गर्मी के 3 दिन वो 12 से 2 के दरमियान पैक होते रहे। ये कहते हैं वो नए थे बेशर्मों, क्या इन्हों 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 फिरते नहीं ली थी, इन्होंने फिरते नहीं ली थी। मैं हूँ उर्दू जी गलत पढ़न होंगी है ना पे वो सिर्फ हूँ वो शार्ट जोड़े अल्फाज उन्हें लिखे ने मैं उसकी वजह तो उन्होंने फिरते नहीं ली थी उन्होंने लिखे मगर वो लिखना तो ही चाहिए उन्होंने फिरते नहीं ली थी। फिरतों में तो वो तो रात के 10 बजे भी लाइटें जला के बैठे होते थे। हमारी लड़ाई इनकी हार जीत से नहीं है, पहले दिन से हम कहते हैं कि वो कोई मसला नहीं, मसला सारा हक बात मानने से इनकारी हो जाने का है, फिर सबको मसला होता है। या तो ये मानो लाहौर में ईंट और हवा का फ़र्क है या फिर मैं तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस ही दिखाऊंगा। फिर जब आ रहे थे तो इस दिन कहा था बारिश इनको बचाएगी, ना हुई तो ये ख़त्म मानो, वैसे ही हुआ या नहीं। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ सवाल का निशान पे है भाई ਇਹਦਾ जवाब दो। ये सारे जड़ा कमेंट उन्हें किया ना शुजाउर रहमान साहब साढ़े बड़े प्यार वाले उस्ताद ने, ये उन्हों का कमेंट है। तो उहदे ते हुण असीं कमेंट करने कि भाई जी ये जिहड़ी गल तुसीं आही है ये ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है जी। अगे भी मैं अगे और भी पढ़ ला। इनके कबूतर गर्मी के थे ही नहीं, वो फ़ौरन सीधे हो गए। लाहौर कबूतर अचानक मौसम ठंडे होने पर दो तीन ले लेते हैं एडजस्ट। 2-3 दिन लिखना है नहीं मगर को ने 2-3 दिन ले लेते हैं एडजस्ट होने के लिए, और वो हो भी गए थे। अगली बाजी आप जीत के भी एवरेज नहीं बुला सके। इस दिन हकीकत जितनी छिपाओगे इतना ही ज़्यादा खुल के सामने आएगी। लाली बरदरान अगर इतने ही थे तो क्यों गर्मी के 3 दिन वो 12 से 2 के दरमियान पैक होते रहे। ठीक है जी। मैं हूँ तुहानू अपना भी कमेंट देना मगर ये जोड़ा ना मैं जोड़े थले बंदियां ने उन्होंने कमेंट किए ने ना पहला मैं वो जवाब देना।
एक कैसर भाई ने एक उन्होंने जवाब देता है, कमेंट थल्ले किए उन्होंने, जब सारी उम्र गुजारने वालों के 11 बजे पैक हो गए तो इनके तो पहले सीज़न के बच्चे थे। दूसरी बात, पहली फिरत में भाई कैदी 5 के बाद आया, लाहौर की छतें सिवाय मुंतज़र मेहंदी की कोई एक पार कोई एक पार भी नहीं गया। ये अगे उन्हें सवाल उन्हें भी लिखे है बई हूँ तुसी मैनू इसदा जवाब दो। तो सिर्फ एक फिरत मुंतज़र ने प्रॉपर विन की थी। जब लाली के 3 वापस पलटे और नहीं बैठे तो माने या ना माने, बाकी तसल्ली के लिए 2025 जमशेद खोकर की छत पे पिपला वाले बच्चे पिपला पहले साल थे। ये 2026 इनकी अजहर गोरिया के साथ दूसरा साल था। हर फिरत शाम को बैठे पिपला वाले। फ़र्क हाफजाबाद और गजरा कबूतर दोनों पिपला के हैं। ये रिज़ल्ट। और आखिरी बात, मैं पिपला के शागिर्द नहीं, राजा काका साहब का पार्टी से हूँ। हकीकत में लेना अक्लमंद की निशानी है। हकीकत ਨੂੰ सामने रखना अक्लमंद की निशानी है। अगों फिर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जवाब उन्हें दिता है ना शुजा साहब ने, वो ये दिता है, तुम जिस मर्जी पार्टी से हो तुम्हें नहीं पता कि मुकाबला किसका था। सिर्फ 2 छत का मुकाबला था पूरे पंजाब में, बाकी तो सिर्फ पेपर वर्क था। लाली साहब खुद कह रहे थे ये बात। चलो जी हूँ मनो हूँ दसो चीज़ां। सारियां तो पहला शुरू कर लैने इस आखिरी गल तो जी मैं तुहानूं दसी है कि कमेंट ये होर भी बंदे बड़े जवाब दिते हैं, मगर मैं तुहानूं हुण आखिरी गल यही दसना इन्हां दी कि इहदे विच जिहड़ा उन्होंने यह गल की है ना कि मुकाबला सिर्फ जिहड़ा मिठू लाली दा हा ना वो 2 छत्तां नाल हा लाहौर दे विच। बाकी लाहौर वाले जिहड़े वो फिर अपने आप नूं कबूतरबाजी विचों बेदखल कर दो, क्योंकि तुसी सिर्फ पेपर वर्क विच मिठू लाली भी आखदा पिया ते उस्ताद शुजा रहमान साहब भी आखदे न पे ते होर भी कितने उस्ताद ने जिन्हां ने ये गल आखी है कि भाई जी बाकी बाजी तो सिर्फ मेन जिहड़ी है मुंतज़र मेहंदी नाल है, बाकी लाहौर वालियां दी कोई बाजी नहीं। फिर तुहाडे ढिड विच दर्द क्यों पैंदा है जिस टाइम ये गल आखी जाती है कि मिठू लाली तो इतनियां घरां कोलों जितदा पिया, वो तो सिर्फ हारदा पिया 2-3 घरां कोलों। फिर तुहाडे ढिड विच दर्द इस चीज़ का क्यों पैंदा है। तो फिर उहदे तो बाद जिहड़ा उन्हें जवाब तुहानूं मुड़े ने दिता है बई तुसी जिहड़ा पहली फिरत दा आखिया है, ठीक है, पहली फिरत दा आखिया तो उदू कैदी 804 उन्हें आखिया किस टाइम बैठा है। उस फिरत विच मुंतज़र मेहंदी दा सिर्फ कबूतर जिहड़ा है वो बैठा है शामी 5 तो पार, बाकी पूरे लाहौर दियां छत्तां जिहड़ियां ने ना वो बुक हो गई हियां। तुसी ये गल सारे जेह्ड़े जितने भी उस्ताद बैठे हो ना तुसी ये हूँ तुहाडा दिल है अपना, तुहाडा दिल है बई ये टोपी ड्रामा जिहड़ा ना ये वधे ते ये टोपी ड्रामा ठीक है वधन दो, वधदा जितना वधदा वधन दो टोपी ड्रामा। बेहतरी वाल तो सानूं मैनूं पता लगदा है जिहड़ा तुसी जवानां नाल जितने भी शौकीन जवान ने ना तुसी जितना कुछ उन्हां नाल प्यार करदे हो ना पे वो सारा सामने दिसदा है पिया कि तुसी किंज जिहड़ा वो नਵੇਂ शौकीनां नूं जिहड़ा है ना वो दसदे हो पिया अपना आप कि बई असीं इंज जिहड़ा ना नਵੇਂ शौकीन जे कोई हौसले वाला शौकीन उन्होंने बाहरों घर बुला लो ना तो उन्होंने इंज करीदा उहदे नाल उन्होंने इंज बेइज्जत करीदा, ठीक है। तो उहदे तो बाद अगली गल आ गई जिहड़ा कबूतर हा गदरा।
ਫਖਰੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਔਰ ਗਦਰਾ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਦੋਏ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਾਰਚ ਕਿੰਝ ਹੋਣ, ਟਾਰਚ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 14 ਜੂਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ये फिर पोस्ट है, पंजाब कप में तो KPK और सियालकोट और दीगर ठंडे इलाके भी आ जाते हैं और कुछ निस्बतन हवाओं वाले इलाके भी आते हैं, जहां फ़ायदा ये कि लोग लो फ्राई क्रॉस या प्योर भी उड़ा सकते हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन लाहौर में किसी के पास ये मार्जिन भी नहीं होता कि वो क्रॉस पट्टी वाला उड़ाए, क्योंकि एक तो हवा भी कम होती है, जिस वजह से नीचे अगर कुछ देर परिंदा रह जाए या आ जाए तो वो या तो बैठेगा या कटेगा, इसलिए नो चांस फॉर फ्लायर इन लाहौर। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ। ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਜਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 14 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ क्योंकि एक तो हवा भी कम होती है जिसकी वजह से नीचे और कुछ देर परिंदा रह जाए तो आ जाए तो वो बैठेगा या कटेगा, इसलिए नो चांस फॉर फ्लायर इन लाहौर। कि लाहौर ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਠੰਡਿਆਂ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੋ ਚਾਂਸ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਂਝ ਸ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਜੇ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਸਖੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਤਨੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 100 ਛੱਤ ਕਰੋ, 100 ਛੱਤ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਛੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਮੌਸਮ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਡਾਂਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਖਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋ ਫਲਾਇਰ ਕਰਾਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਫਲਾਇਰ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਤੱਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਫਰਾਈ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਛੱਡੋ ਨਾ,
ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡੋ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਲ ਅੱਖ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਮਾਰੋ, ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਦਿਓ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਇੱਕ ਪਰ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਕਰਾਸ ਮਰਵਾਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਮਝਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਬਈ। ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਝ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਡੀ, ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿਓਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ, ਕਲ ਸਿਰੇ ਕਲ ਦੁਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਬਕੋਲ ਬਾਸਤ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਦੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਡੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਵੀ ਟੈਡੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਕਿ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕता, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੰਮ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਧਰ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇੰਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉਂਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਬਈ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬੈਠਾ 11 ਪਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਜੇ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਬ ਆ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾ। ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਫਤ, ਔਰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸਿਆਣਫਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ। 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਲਏ ਨੇ। 7ਵੀਂ ਫਿਰਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, 4-5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ, 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ 7ਵੀਂ ਫਿਰਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ 4 ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਬੂਤਰ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਤ ਆਖ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਓ ਮੌਸਮ ਖਲੋ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਓ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਦਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆਹਾ, ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਧਰੂ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਰੋੜਿਆ, ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਕ ਆਉਣੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੀਜੀ ਫਿਰਤ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਤੀਜੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾ, ਜਿੰਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹਾ। ਤੀਜੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕੋ ਉਹ 6ਵੀਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਖੇਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ, ਹਸਨ ਲਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਨਸ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੈਗ ਜਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਵਾ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਈਨ ਨਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਾ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮਝਿਓ। ਅਜ਼ਰ ਗੁਰਈਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਣ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮੀਨ ਆਖੀ ਆ ਵੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ, ਮਗਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਟਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਾ ਵੀ ਸਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਫਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਹਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 7ਵੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 3-4 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਹਿੱਟ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ 8-10 ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਰਾਂਦੇ 'ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਰਹਿਣੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮਨ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ तो ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਤੇ ਨੂੰ ही टार्च करते रहे ने। मिठू लाली नहीं नहीं बस ये गलत है, ये आया, ये गलत हुआ है, इसने लाहौर में ये ख़राब किया है, इसने लाहौर में ये ख़राब कर दिया, इसने तो लाहौर के में आके तबाही कर दी है। यार कौन बंदा हूँ मैं दसो जे जितनियां ये गल्लां होंदियां ने पियां कोई बंदा हूँ इन्हां कोल जाके शो करेगा लाहौर विच? बड़ा मुश्किल है भाई। मन तो नहीं लगता कि इन्हां कोल जाके कोई बंदा लाहौर दे विच हुण शो करेगा। क्यों कि दिहाड़ो दिहाड़ हले तक वो कम चलता है पिया, हले तक वो कम स्टार्ट है कि मिठू लाली जेड़ा ना वो चैंपीयन पंजाब भी नहीं तो उन्होंने मौसम भी ठंडे होंगे ने तो उत्ते कबूतर पट्टी वाले क्रॉस भी पा लेंदे ने। तो जे वड्डियां वड्डियां उस्तादां ने या कमेटियां ने तुहाडी नज़रां पहलां कोई दिहाड़े पिछे गुजरी होवे दी वीडियो जिहदे विच उन्हें आखिया गया कि जिहड़ा बंदा किसी ते बोतान लाए दा झूठा उन्होंने सारी जिंदगी वास्ते कबूतरबाजी तो बैन हो जाना चाहिए। तो जितनियां भी तुसीं यूट्यूब ते वीडियो चलदियां ने पियां वो तुसीं तक लो सारियां दे जाके चैनलों ते उन्हां दे विच इन्हां ने कितने कितने झूठे बयान दिते ने। इन्हां ने किंज किंज आखिया कि पंजाब दे जिहड़ी चैंपीयनशिप होंदी है उन्हां विच किंज कबूतरां नूं जिहड़ा है वो बाहरों छड्डिया जांदा है या कबूतर बाहरों छड्ड के चैंपीयन बनते हैं। या जिस तरह शुजा साहब आखते हैं पे कि पट्टी वाले क्रॉस किए होंगे ने उधर बंदे उड़ा लेंदे ने पट्टी वाला क्रॉस करके तो लाहौर विच असीं क्रॉस करके नहीं उड़ा सकते। तो यार मन्नू जड़ा ना अफसोस अफसोस तर अफसोस कि ये अपनी कबूतरबाजी लाहौर तक महदूद करते हैं पे। तो जिस तरह मैं तुम्हें वीडियो भी दसिया या फेसबुक पर बयान भी चले वो पता नहीं कि उस्ताद है उन्होंने आया पूरे लाहौर नाल कबूतरबाजी का बाईकाट कर दो और होना यही चाहिए। क्यों जितनी कुछ जवान उन्होंने जवानों से इन्होंने ज़बान चलाई है ना जितनी कुछ उन्होंने ज़बान चलाई है ये पक्की जड़ा ना बैन होनी चाहिए। लाहौर की कबूतरबाजी लाहौर के विच ही रवे नाल इन्हां नाल कोई बाहरों जाके शो कर बाहरों तो हुण किसी जाके शो करना ही कोई नहीं ना क्योंकि वो तुहाडे सामने है सारा कुछ। तो इन्हां नाल जूं ये आखण भाई असीं बाहर आके लाहौर तो तुहाडे नाल शो करने तो फिर इन्हां नाल शो करो फिर इन्हां नूं आखो चल ठीक है लाहौर तो बाहर आओ तो फिर तुहाडे नाल असीं शो करने। मगर ए भाई जी ए तरीका ए इज्जत देनी बंदियां नूं ये शौक नूं किसी पासे नहीं भाई जी। ये शौक बंद करवाउण बिल्कुल इन्हां ने जेड़ा ना इन्हां शौक बंद करा छड़ना। उहदे तो बाद भाई जी जिस टाइम करते ने ना ते गल्लां जिस टाइम करते हैं अपने को जहरी गल हर बंदा अपने कमेंट नाल करता है तो दिमाग नाल जे कोई सोचता है फिर बंदा वो गल करता है। तो अगों फिर भाई जी उन्होंने इस चीज़ के मुंतज़िर नहीं होंगे कि अगे सानू जवाब इहदा अगों यह जवाब भी आ सकता है। तो हुण एक भाई साहब उस्ताद ताहिर भट्टी ठीक है कैसर अरल ओ भाई जी मेरे भी बाजी थी मेरी 5th कबूतर 3-5 PM पर बैठी थी टेम्परेचर में और कर दिखाते तीनों बाजियों
जीता हूँ, कुछ अल्लाह का खौफ करे। ठीक है जी, कैसर खान 3-5 PM पर बैठी थी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 12-2 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਵਾਨ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ, ਮਗਰ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 12-2 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਕ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ 7ਵੀਂ-8ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ 2 ਕੇ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੇਠ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਤਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਤਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਕਸੂਰੀ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਵਾਪਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਟੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਣਫਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣੇ। ਸਮਝੇ? ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਛੜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਭਾਏ ਨੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਦੱਸ ਛੜੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 8 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 7.5 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ 2-4 ਟੋਟੋ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਤੇ ਸਭ ਭਾਈ ਜੀ 4-5 ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4-5 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲੋ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਭਲਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਮਗਰ ਜੈਲਸਪਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਜੈਲਸਪਨ ਕਿ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ
ਸ਼ੁਜਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੰਝ ਆ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ 'ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ 35 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 67 ਲਾਇਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੀ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਵੰਡੋ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਜਿਹਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਝ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇੰਝ ਬੰਦ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਵਾਓ ਜਿੰਝ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਠਵਾਰੀ 'ਚ ਆ ਦੇਣਾ ਪਲਿਆਰ ਲਾਓਸ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਲਿਆਰ ਲਾਓਸ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ਿੱਦੜ ਰਾਤੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਲਿਆਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ। ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ, ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਜ਼ੈਦ ਕਰੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨਾਂ 1970 ਵਿੱਚ, 1980 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਹੋ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੇਠ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਆ ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਠ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿਣ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ ਇੱਕ ਆਧ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਟੈਡੀ ਬੜੀ ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਗਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਠੰਡੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4-5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿ ਜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨਸਲ ਬਣਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਟਾਈਮ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਏ, ਮਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। 11 ਫਿਰਤਾਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ 8 ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਟੈਡੀ ਬਾਕੀ ਟੈਡੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਟੈਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂ, ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਮੰਨੂ ਇਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਝ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਮਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਖੋਲੀਏ, ਪਿੱਛੂ ਬਾ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟੇ ਸਾਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਕਸੂਰੀ ਪਏ ਹੈ, ਮਿੱਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਪਏ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਪਏ ਹੈ, ਬਟੇਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੋ, ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੋਂ ਮਚੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੈਦ ਨਾਨ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੈਦ ਨਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਖਲੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਲੇ ਹੇਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਚੋਰ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਤਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਨਮੀ 'ਚ, ਇਤਨੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਡੀ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਿਓ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜਿਆ। ਅਤੇ ਮਗਰ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜਨੇ ਕਿਉਂ? ਜੰਗਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਭਾਈ ਰੱਬ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਚੋਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਗੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਝ ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 3-4 ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਅਗਰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵਡੋਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਆਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਲ ਕਾਲ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹ ਸ਼ਾਇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਕਿਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 100 ਸ਼ਾਗਿਰਦ, 50 ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 100 ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਯਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਡਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸੋ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਡਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90% ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ 80% ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਛੱਡੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ ਅਤੇ 75-80% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੇਡ ਪਾਣੀ ਤੱਕੋ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਕਿੰਜ ਉਸਤਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਝੱਟ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲਵੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਿੰਝ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਵੀਰ ਭਰਾ। ਅਤੇ ਫੀ ਮਾਨਿल्लाह, ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, यार सलामत है सोबत, बाकी ज़िंदगी रही तो मिलेंगे अगली वीडियो।